салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 11 апрели тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. рахш таксӣ 315 000 қарзи ронандаи автобусро дод. талаби пора барои иваз кардани шиносномаи манзили истиқоматӣ. тағйироти кадрӣ дар Исфараву Бӯстон ва Панҷакент. қурби рубл дар Тоҷикистон рекорди нав гузошт. 171.5 сомонӣ барои 1000 рубл. сокинон пулҳои фиристодаи муҳоҷиронамонро гирифтан наметавонем. профессор Резоев 15-сола аз Тоҷикистон барои маъюбон квадроцикл сохтааст. садама дар Навобод ва говдуздӣ дар Вахш. ва акнун тафсилоти хабарҳо. канали Қурбон Неъматов дар YouTube шоми 2 апрел хабар дод ки дар байни ҳамагӣ ду рӯз мардум барои Назар Назаров, як ронандаи автобус ки якбора 7 мошини таксиро зада буд, он қадар кӯмаке ҷамъ шуд ки ҳам барои тармими автобусу мошинҳои осебдида кифоят мекунад ва ҳам барои сохтани як хонаи нави дуқабата ба ҷои кулбаи хеле фақиронае ки ин ронандаи бечора ҳамроҳи падару модараш дар он зиндагӣ мекунад. Қурбон Неъматов ва рафиқонаш шоми 2 апрел ба хонаи Назар Назаров омада дарзаҳои пулро пеши онҳо гузоштанд ва гуфтанд ин танҳо кӯмакест ки аз мардум ҷамъ шудааст. Қурбон Неъматов маблағи ҷамъомадаро гуфтан натавонист. ӯ танҳо гуфт ки як қиёмат аст. бо ин пул акаи Назар метавонад ин хоначаашро чаппа карда дар ҷояш як хонаи дуқабата бисозад ва барои ин бобоям як диван ҳам бихарад ки мӯйсафед роҳат кунад. аммо афзуд Қурбон Неъматов 315 000 сомонӣ, наздики 25 000 доллар пулеро ки Назар Назаров бояд барои тармими автобус ва мошинҳои осебдида пардохт мекард, ширкати Рахш таксӣ ё такси 3333 пурра ба дӯши худ гирифтааст. мо ҳамроҳи акаи Назар меравем ва он пулҳоро як байни ронандагони таксиҳои осебдида тақсим мекунем, гуфт блогер. падару модари Назар он қадар бариқат омада буданд ки ҳар лаҳза гаштаву баргашта ба мардуме ки дар ин рӯзи сахт дасти онҳоро гирифтанд дуои нек медоданд. видеои қаблӣ дар канали Қурбон Неъматов дар бораи зиндагии хеле фақиронаи хонаводаи Назар Назаров мавҷи вокунишҳоро ба бор овард. дар видео дида мешуд ки Назар Назарови 36-сола бо падару модари пири барҷомондааш дар як кулбаи тангу хароба ба сар мебарад. модараш бо гиреву нола нақл кард ки писараш аз ронандагии автобус ҳар рӯз ҳамагӣ пули 4 ё 5 нон кор мекарду ба хона меовард, вале имрӯз ба гарданаш товоне бор шудааст ки онҳо дар умри худ чунин пулро ёфтаву пардохта наметавонанд. номи Назар Назаров рӯзи 2 апрел баъди он вирди забон шуд ки ӯро ҳангоми мусофиркашонӣ дар хастсайри рақами 33 сари чамбари фармони автобус хоб бурд ва Назар бо автобусаш дар назди донишгоҳи тиббӣ дар хиёбони Рӯдакӣ дар маркази пойтахт якбора 7 мошини таксиро пахш кард. худи ӯ мегӯяд рӯзи аввали моҳи Рамазон буд ва ӯи носкаш ки рӯзадор буд сахт хумори носаш гирифта буд ва ба ҳамин далел лаҳзаи хобаш бурдааст, лаҳзае ки барои ин ронандаи бечора хеле вазнин афтод. парвандаи Бузургмер Буриев, сардори шӯъбаи бақайдгирии корхонаи фаръии давлатии бақайдгирии молу мулки ғайри манқул ё МБТИ дар ноҳияи Варзоб баъди анҷоми тафтиши пешакӣ ва таздиқи фикри айбдоркунӣ ба додгоҳ ирсол шудааст. Буриев бар асоси қисми 1 моддаи 319 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон ба гирифтани пора айбдор мешавад. маркази матбуоти агентии мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон рӯзи 11 апрел дар шарҳи ин парванда гуфт Буриев Бузургмер дар вазифаи сардори шӯъбаи бақайдгирии молу мулки ғайри манқул дар ноҳияи Варзоб фаъолият карда, дар давоми фаъолияти корияш аз шаҳрванда барои тайёр карда додани иқтибос ва варақаи бақайдгирӣ ва феҳристи ягонаи давлатии молу мулки ғайри манқул ва шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайри манқул ба манзили истиқоматии падараш инчунин мусоидат намудан баҳри иваз намудани шиносномаи техникии манзили истиқоматӣ маблағи 4200 сомониро талаб намуда, аз маблағи талаб намудааш 2700 сомонияшро гирифта, боз оварда додани боқимонда 1500 сомонии дигарро талаб намуд. дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативии тафтишотии Буриев баъди аз шаҳрванд А гирифтани маблағи 1500 сомонӣ дар ҷои ҳодиса дастгир карда шуд. маблағи мазкур аз ӯ ҳамчун далели шайӣ дарёфт ва гирифта шуд. ба Буриев Бузургмер бар асоси қисми 1 моддаи 319 барои гирифтани пора аз ҷониби шахси мансабдор барои иҷро кардани амали муайян ба манфиати
پورادهنده جریمه به اندازه از 3650 تا 9125 نشان دهنده برای حسابها و یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 5 سال تهدید میکند. کارخانه دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول یا MBTI که به حجتگذاری منزل و دیگر مال و ملک غیر منقول مردم مشغول می باشد، یکی از نهادهای اصم فساد زده در تاجیکستان به شمار می رود. در پایان هفته گذشته معاون شهرداری اسفره، بوستان و پنجکند تعیین کرده شدند، از جمله با روزگی پرزیدنت پرویز فیض‌الله زاده معاون اول رئیس شهر اسفره، سرورالدین ضیاءالدین زاده معاون رئیس این شهر، ممنور نورزاده معاون شهردار بوستان و پروینه نقیبی معاون رئیس شهر پنجکند تعیین شدند. پروینه نقیبی به جای زینوره عظیمی که هنوز سال 2019 معاون رئیس ولایت سوخت تعیین شد، معاون رئیس شهر پنجکند شد. این کرسی 3 سال باز خالی بود. مراسم معرفی پروینه نقیبی روز 9 اپریل دایر شده است. نقیبی پروینه 12 ایول سال 1982 در شهر پنجکند تولد شده است. سال 2005 دانشکده آزاد تاجیکستان در شهر پنجکند را با اختصاص حقوق شناسی و اداره کنی دولتی ختم نموده است. سال 2006 فعالیت خود را همچون متخصص شعبه کار با زنان در شهر پنجکند آغاز نموده، از سال 2008 تا 2015 در حزب حاکم خلقی دموکراتی در شهر پنجکند به حیث مدیر شعبه کار با زنان فعالیت کرده است. سالهای 2015-2022 معاون رئیس شعبه پنجکندی حزب حاکم بود. معاون تازه تعیین شهردار بوستان ممنور نورزاده سال 1990 در ناحیه عینی تولد شده دانشگاه دولتی خوجند را ختم کرده است. او قبلا مدیر شعبه رشد جامعه و روابط با جامعه دستگاه رئیس شهر بوستان بود. زبیدالله شمادوف سخنگوی شهردار اسفره خبر داد که روز 8 اپریل پرویز فیض‌الله زاده به حیث معاون اول شهرداری و سرورالدین ضیاءالدین زاده به حیث معاون رئیس شهر اسفره معرفی شدند. پرویز فیض‌الله زاده قبلا سردار ریاست اقتصاد و سودا و سرورالدین ضیاءالدین زاده رئیس شعبه حزب خلقی دموکراتی در اسفره بود. پرویز فیض‌الله زاده 3 آگوست سال 1979 در اسفره تولد شده. سال 2005 دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان را با اختصاص مهندس تکنولوژ ختم کرده است. او فعالیت مهنتی خود را سال 2003 به صفت اینستروکتور متدیست عاید به ورزش آغاز نموده، بعدا در وظیفه‌های مدیر گاراژ و معاون دیرکتور گنرالی شرکت من A35 فعالیت کرده است. سالهای 2016-2017 به صفت سرمتخصص بخش جوانان ورزش و سیاحی، سالهای 2017-2019 مدیر بخش سرمایه‌گذاری و اموال دولتی و از نوامبر سال 2019 همچون سردار ریاست اقتصاد و سودای شهرداری اسفره فعالیت داشت. ضیاءالدین زاده سرورالدین 12 آگوست سال 1975 در اسفره تولد شده ختم کرده دانشگاه تکنیکی تاجیکستان می باشد. فعالیت مهنتی ضیاءالدین زاده سال 1997 به حیث برقچی در کارخانه لنین‌آباد نفت و گاز آغاز گردیده، بعدا در این کارخانه به صفت استاد برق و مهندس فروش برق سردار کارگاه شرکت پترولیوم سوخت کار کرده است. سالهای 2014-2018 رئیس جماعت دیهات خاناباد و سالهای 2018-2019 رهبر دستگاه رئیس شهر اسفره بود. از ماه مای سال 2019 شعبه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در اسفره را رهبری میکرد. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی روبل روسیه را برای معامله‌های مالیوی روز دوشنبه 11 اپریل در حد برای پول روسیه رکوردی 171 سومانی و 50 درم برای 1000 روبل مقرر کرده است. روز پنجشنبه 7 اپریل هفته گذشته قرب رسمی 1000 روبل 150 سومانی و 60 درم و روز جمعه 8 اپریل 163 سومانی و 40 درم را تشکیل میداد. به این ترتیب تنها از 7 اپریل به این طرف قرب روبل نسبت به سومانی به اندازه 14% یا 21 سومانی برای 1000 روبل بالا رفته است و اما بانک ملی قرب دلار و یورو را در این روزها به تغییر 12 سومانی و 50 درم برای 1 دلار و 13 سومانی و 50.75 درم برای 1 یورو مقرر کرده است و اما در بانک های تاجیکستان طوری از سامانه های رسمیشان برمی آید قرب روبل فعلا خیلی پایینتر از قرب رسمی است که
بانک ملی مقرر کرده است. اوریون بانک برای 1000 روبل همگی 140 سومونی، بانک اسخات 146 سومونی و تشکیلات خرد دپوزیتی همو 156.6 سومونی پیشنهاد میکند. امانت بانک از شرکت ها 1000 روبل را با قرب 160 سومونی میخرد، ولی می نویسد که شهروندان می توانند 1000 روبل را با قرب رسمی 171 سومونی و 50 درم عوض کنند. قرب روبل بعد 24 فوریه یعنی بعد شروع جنگ روسیه با اوکراین در برابر اسعار دیگر به شدت پایین رفت و حتی تا به حد 80-90 سومونی برای 1000 روبل پایین آمد. قرب دلار برعکس یک مدت حتی تا به 150 روبل رسید، ولی سر از نیمه دوم ماه مارت به ویژه بعد طلب پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد با روبل فروختن گاز قرب روبل رو به بالا آورد. بالاروی قرب روبل در برابر سومونی یک فرصت خوب برای مهاجران تاجیک است تا پسندازهای روبلی خود را عوض کنند. در روزهایی که قرب روبل خیلی پایین رفته بود، دل بسیاری از مهاجران تاجیک و خانواده های آنها نمیشد که پولهای با عذاب جمع آورده خود را با قرب پست عوض کنند. سال گذشته از روسیه و اساساً با شرافت مهاجران تاجیک به تاجیکستان 1.8 میلیارد دلار پول فرستاده بودند. پولهای فرستاده مهاجران کره از روسیه یک منبع اساسی تامین زندگی اکثر خانواده های تاجیک و یک چرخه پیشبری عرابه اقتصادی تاجیکستان دانسته می شود. خوانندگان پایگاه خبری بامداد با ارسال 3 عکس از شهر پنجکنت ولایت سوخت خبر دادند که در این قسمت شمال تاجیکستان ساکنان پولهای فرستاده عزیزان مهاجرانش را به آسانی گرفتن نمیتوانند. به گفته ساکنان قریب یگان بانکمات در پنجکنت درست کار نمیکند و آنهایش هم که کار میکنند اکثر وقت پول ندارند تا حاجت مشتریان بانک ها را برآورده کنند. در نقطه های انتقال پول بانک ها باشد به گفته ساکنان نوبت ها خیلی بزرگ شدند. در عکس ها از پنجکنت فرستاده شده دیده می شود که مردم زیاد برای گرفتن پول های از روسیه فرستاده عزیزان مهاجرانش در تالار بانک اسخات نوبت پاییدند، ولی نوبت برای گرفتن پول تنها با ازدحام داخل تالار تمام نمی شود. در عکس دیگر می بینیم که ساکنانی که در داخل تالار نگنجیدند در بیرون در کنار راه روی زمین نشستند، منتظرند که کی نوبت در آمدن به بانک برای آنها هم خواهد رسید. چون این نوبت‌ها برای گرفتن پول و مشکل بانکمات‌های بی پول طور از شکایت‌های مردم برمی آید از اول ماه اپریل در دیگر شهر و نواحی تاجیکستان نیز مشاهده می شود. بانک‌ها تا کنون سبب با وجود آمدن چنین نوبت‌های طولانی ساکنان برای گرفتن پولشان را رسما یگان شرح ندادند، ولی افراد آگاه از واقعیت حال میگویند ساکنانی که تا کنون به سبب پس بودن قرب پول روسیه پولهای به عذاب در مسافرت کار کرده عزیزان مهاجر خود را عوض نمی کردند، در پی یک باره بالا رفتن قرب روبل همه به بانک ها ریختند تا پولهای برایشان از روسیه ارسال شده را اکنون با قرب خوب عوض کنند. این حالت باعث به وجود آمدن کمبود پول نقد در بازار شده است و به این دلیل بانک ها نیز نمی توانند سر وقت پول همه مشتریان خواهشمند گرفتن پولهایشان را ندارند و هم به همین دلیل به شدت افزودن طلبات به پول نقد نمی توانند سر وقت بانکمات های خود را با پول نقد پر کنند. یادآور می شویم که قرب روبل روسیه که در پایان ماه فوریه و اول ماه مارت در پی آغاز جنگ روسیه با اوکراین به قبل به زمین زده بود، اینک تقریبا 3 هفته باز رو به بالا آورده است و تنها در 4 روز آخر نسبت به سومونی قرب روبل باز 14% دیگر بالا رفت. روز 11 اپریل به قله رکوردی 171 سومونی و 50 درم برای 1000 روبل رسید. محمود جان رضایف یک نورس 15 ساله از تاجیکستان برای آدمان امکانیت حرکتشان محدود کوادراتیکل ساخته است. گاز و ترمز این ماشین در قسمت چنبر فرمانش نصب شده. کوادراتیکل ساخته محمود جان از بطری آفتابی و گنراتور کار میکند و به سوزشواری و نیروی برق احتیاج ندارد. محمود جان که او را در خانه برای هوشمندیش پروفسور رضایف نام میبرند، این ماشین را در مدت 3 ماه ساخته است. محمود جان رضایف در مصاحبه با خبرنگار شبکه تلویزیونی میر 24 عزیزه عزیزاده گفت میخواست به مردم امکاناتشان محدود کمک برساند. او میگوید با کمک نیرویی که بطری ها تولید میکنند ما میتوانیم با باوری مسافه های طولانی را طی کنیم. کوادراتیکل ساخته من از نگاه اقتصادی خراجات علاوگی ندارد و به طبیعت نیز ضرر نمیرساند. حالا محمود جان رضایف دستگاه اینواتیونی را
تکمیل کرده ایستاده است که برای تامین روشنی در خانه ها بخصوص در شرایط کوهستان استفاده خواهد شد. او میخواهد این ساخته خود را به المپیادای شهری به نمایش گذارد. معاون مدیر لیسه انوواسیونی دوشنبه گلنوره به میر 24 گفت او هر سال در همه المپیاده ها اشتراک میکند. فنی از همه دوست داشته محمود جان فیزیک است، چون که این فن به کشفیات او علاقه‌مندی دارد. محمود جان نقشه و آرزوهای بزرگ دارد. او میخواهد زبانهای خارجی را بیاموزد و ساخته‌های خود را در عرصه بین المللی به نمایش بگذارد. من میخواهم در یگان دانشگاه معتبر امریکایی معماری را بیاموزم و در آینده تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی کنم، میگوید این خواننده مکتب. اهل خانواده‌اش میگویند که محمد جان از کودکی به تکنیک و اختراعات شوق داشت و وقتی که همسالان او در کوچه بازی میکردند، محمد جان همراه پدر و بابایش تجهیزات برقی روزگار را در خانه ترمیم و تعمیر میکرد. عزت الله محمودوف بابای محمد جان میگوید نبیره من خیلی بچه هوشمند است. در خانه ما او را پروفسور رضایف نام میبریم. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. 8 اپریل سال 2022 تخمیناً ساعت 22:10 راننده автомашین تمغه اوپل زفیره رجب علیف بختاور سال تولدش 1992 ساکن نویه شهر توز هنگام حرکت از سمت نویه شهر توز به سمت نویه قبادیان در حدود جماعت دهات نواباد از حوزه دوره واسطه نقلیات نبرآمده در کنار راه چپ شده است. در نتیجه مسافر автомашین مذکور احمد علیف ارکینبوی سال تولدش 2001 ساکن نویه رودکی جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه وخش با عریضه مرد 32 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 7 اپریل سال 2022 تخمیناً ساعت 2:00 شخص نامعلوم با راه پنهانی از زمین‌های دهه آزادی ملت شهر مذکور یک سر چهارپای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 10,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 22 ساله ساکن نویه ذکر گردیده همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. و شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ایسار با عریضه مرد 34 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که سال 2015 مرد 35 ساله ساکن جماعت شهرک ایسار با راه فریب به باوریش در آمده از او 2 عدد автомашین بارکش تمغه دولند را به مبلغ $78,000 امریکایی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.